பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகா பெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. வாக்குவன்மை வருஷிப்பாள். ஜெகன்மாதாவாக இருக்கிற அம்பாளை பற்றி அநேக மகான்கள் கவிகள் ஸ்தோத்திரங்கள் செய்திருக்கிறார்கள். இப்படிப்பட்ட ஸ்தோத்திர கிரந்தங்களுக்குள் 3 மிகவும் சிரேஷ்டமானவை. முதலாவது சௌந்தர்ய லகரி. ஸ்ரீ சங்கர பகவத் பாதர்கள் கைலாசத்துக்கு போன போது சாக்ஷாத் பரமேஸ்வரன் தாமே அம்பிகையை பற்றி செய்திருந்தார். சௌந்தர்ய லகரி சுவடிக்கட்டை நம் ஆச்சாரியாளுக்கு கொடுத்து அனுகிரகித்தார். அதில் மொத்தம் 100 ஸ்லோகங்கள் இருந்தன. ஆச்சாரியாள் கைலாசத்திலிருந்து திரும்பி வரும்போது வாசலில் காவல் இருந்த நந்திகேஸ்வரர் மகா பெரிய சொத்து கைலாசத்திலிருந்து போகிறதே என்று நினைத்து ஆச்சாரியாள் கொண்டு வந்த சுவடியிலிருந்து தம் கைக்கு கிடைத்ததை அப்படியே உருவிக்கொண்டு விட்டார். முதல் 41 ஸ்லோகங்கள் மட்டுமே ஆச்சாரியாள் கையில் நின்றன. பாக்கி 59 ஸ்லோகங்கள் நந்திகேஸ்வரர் கைக்கு போய்விட்டன. அப்புறம் ஆச்சாரியாள் தாமே அந்த 59 ஸ்லோகங்களையும் கடல் மடை திறந்த மாதிரி பாடி பூர்த்தி செய்து விட்டார். இவ்விதத்தில்தான் இப்போது 100 ஸ்லோகங்களோடு உள்ள சௌந்தர்ய லகரி உருவாயிற்று. அதில் முதல் 41 ஸ்லோகங்கள் மந்திர சாஸ்திர சூக்ஷ்மங்கள், குண்டலினி யோக தத்துவங்கள், ஸ்ரீவித்யா ரகசியங்கள் முதலியவற்றை சொல்கின்றன. அதில் உபாசகர்களுக்கு ரொம்பவும் உபயோகமான விஷயங்கள் இருக்கின்றன. ஆனாலும் பின்னால் உள்ள ஆச்சாரியாள் வாக்கிலிருந்து வந்த 50 ஸ்லோகங்களின் அழகே அழகு. இந்த ஸ்லோகங்களில் அம்பாளின் சிரசிலிருந்து பாதம் வரையில் அங்கமங்கமாக வர்ணிக்கிறார். கம்பீரத்துக்கும் சரி மாதுரியத்துக்கும் சரி இந்த வாக்குத்தான் சிகரம் என்று சொல்கிற மாதிரி அப்படிப்பட்ட அற்புதமான ஸ்லோகங்கள் இவை. பழங்காலத்தில் செய்த அதிசுந்தரமான விக்கிரகங்களிலும் சிற்பங்களிலும் நகத்தளவு பங்கமானால் கூட பிற்காலத்தவர்களால் அதே மாதிரி வேலைப்பாட்டோடு செய்து ஒட்டு போட முடியவில்லை. இந்த மாதிரிதான் ஆச்சாரியாளின் சௌந்தர்ய லகரி ஸ்லோகத்தில் ஒரு வார்த்தையை எடுத்துவிட்டு அதற்கு பதில் இன்னொரு வார்த்தையை யாரும் போட முடியாது. ஆதி சௌந்தர்ய லகரியில் 59 ஸ்லோகம் நஷ்டமானதே நம் பாக்கியம்தான். நந்திகேஸ்வரர் அதை உருவிக்கொண்டிராவிட்டால் ஆச்சாரியாளின் இந்த அற்புத வாக்கு லோகத்துக்கு கிடைத்திருக்காதல்லவா என்று தோன்றுகிறது. இப்படிப்பட்ட கவித்துவ பொக்கிஷமாக ஒரு கிரந்தத்தை செய்து முடிக்கிற போது ஆச்சாரியாள், இதில் நான் செய்தது என்ன அம்மா இருக்கிறது? எல்லாம் நீ கொடுத்த வாக்கு, நீ தந்த வாக்கால் உன்னையே துதித்தேன் என்று வினய சம்பத்துடன் சொல்கிறார். அவளை துதிக்கிற கவித்துவமும் அவளது உபாசனையாலேயே அவளருளால் சித்திக்கிறது என்று தெரிவிக்கிறார். அம்பாளை பற்றிய முக்கியமான 3 கிரந்தங்களில் இன்னொன்று மூக பஞ்சசதி. காமாட்சி அம்பாளின் பொதுவான மகிமை பற்றி ஆர்யா என்ற விருத்தத்தில் 100 ஸ்லோகங்கள். அவளுடைய பாதார விந்தங்களின் அழகை பற்றி மட்டும் 100 ஸ்லோகங்கள்.
ஸ்துதிக்கு உகந்த அவளது குணங்களைப் பற்றி 100 ஸ்லோகங்கள். அம்பாளின் கடாட்ச வீட்சண்யத்தை பற்றி மாத்திரம் 100 ஸ்லோகங்கள். அவளுடைய புன்சிரிப்பின் சௌந்தரியத்தை பற்றியே 100 ஸ்லோகங்கள் என்று இப்படி மொத்தம் 500 ஸ்லோகங்களை பொழிந்து விட்டார் மூகர். 100 ஸ்லோகங்கள் கொண்ட தொகுப்புக்கு சதகம் என்று பெயர். தமிழில் கூட தொண்டை மண்டல சதகம், அரப்பளீஸ்வர சதகம் என்றெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். நான் மேலே சொன்ன 500 ஸ்லோகங்களுக்கு முறையே ஆர்யா சதகம், பாதாரவிந்த சதகம், ஸ்துதி சதகம், கடாட்ச சதகம், மந்தஸ்மித சதகம் என்று பெயர். 500 சேர்ந்த நூலுக்கு மூக பஞ்சசதி என்று பெயர். ஆர்யா சதகம் முடிவில் அம்பாளை ஆராதிக்கிறவனுக்கு அமிர்தம் போன்ற வாக்கு சித்திக்கிறது என்று சொல்லி இருக்கிறது. அம்பாளை பற்றிய முக்கியமான ஸ்தோத்திரங்களில் 3வது ஆர்யா த்விஷதி என்பது. த்வி 2, சதம் 100, ஆர்யா த்விஷதி என்ற இந்த ஸ்துதி ஆர்யா என்ற விருத்தத்தில் 200 ஸ்லோகங்கள் கொண்டது. லலிதாஸ்தவரத்னம் என்றும் அதற்கு இன்னொரு பெயருண்டு. அம்பாளுடைய பிரசாதத்தை பரிபூரணமாக பெற்ற துர்வாச மகரிஷி செய்த நூல் இது. இந்த ஸ்தோத்திரத்தை பாராயணம் பண்ணினாலே நல்ல வாக்கு உண்டாகும் என்பது கண்கூடு. ஸ்ரீ காமாட்சி ஆராதனை கிரமத்தை செய்தவரே துர்வாசர் தான். பட்டாரிகை எனப்படும் பராசக்தியின் 3 முக்கிய உபாசகர்களுக்கு மட்டுமே பட்டாரகர் என்ற பட்டம் உண்டு. இந்த பட்டம் பெற்றவர்களில் ஒருத்தர் சாக்ஷாத் ஈஸ்வரன், இன்னொருத்தர் காளிதாசன், 3ஆமவர் துர்வாசர் தான். காமாட்சி ஆலயத்தில் இவருக்கு பிம்பம் இருக்கிறது. அம்பாளை பற்றிய இந்த 3 பிரதானமான ஸ்தோத்திரங்களும் அவள் அருளால் நல்ல வாக்கு சித்திக்கிறது என்கின்றன. ஆனால் முடிவாக இந்த துதிகளெல்லாம் அம்பாள் உபாசனையின் முக்கிய பலனாக ஞானம் சித்திக்கிறது என்பதையே சொல்கின்றன. அஞ்ஞானம் நீங்கி ஞானம் வருவதுதான் மோட்சம். இதை அம்பாள் அனுகிரகிக்கிறாள். அம்பாளின் பாதத்தில் பிரம்மா, விஷ்ணு, ருத்ரன் ஆகிய திரிமூர்த்திகளும் நமஸ்காரம் பண்ணிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அதனால் இவள் பாதத்தில் நாம் பண்ணுகிற அர்ச்சனை அவர்களுடைய சிரசுக்கும் பண்ணிய அர்ச்சனையாகிறது என்று ஆச்சாரியாள் சொல்கிறார். பவானி, உன் தாசன் நான் என்று துதிக்க ஆரம்பிக்கிறவனுக்கு அம்பாளாகவே ஆகிவிடுகிறார். அத்வைத மோட்சத்தை அவள் அனுகிரகித்து விடுகிறாள் என்று சொல்கிற போதும் அவளுடைய பாதத்தில் விஷ்ணு, பிரம்மா, இந்திரன் முதலானவர்களின் கிரீடத்தில் உள்ள ரத்ன மணிகளிலிருந்து எழுகிற ஒளி கற்பூரகாரத்தி செய்வது போல் பிரகாசிக்கிறது என்கிறார். இப்படி எல்லா தேவர்களும் அவள் பாதத்தில் கிடப்பதாக சொல்வதற்கு தாத்பரியம் ஒரு தேவதை உசத்தி இன்னொன்று தாழ்த்தி என்பது அல்ல. எல்லா சக்திகளும் மனுஷர்களின் சக்தி, மிருகங்களின் சக்தி, தேவர்களின் சக்தி, இயற்கையில் காண்கிற பல சக்தி, இவை எல்லாமும் மூலமான ஒரு சக்தியின் திவலைகளே என்பதுதான் தாத்பரியம். இதைத்தான் சயின்ஸிலும் ஒரே எனர்ஜி பலவிதமான அணுக்களாக, பார்ட்டிகள், அலைகளாக, வேவ் ஆகியிருக்கிறது என்கிறார்கள். அந்த மூல சக்தியை அன்போடு ஆராதித்தால் அதுவும் அன்போடு அனுகிரகம் செய்கிறது. மற்ற தனித்தனி தேவதைகளுக்கு இருக்கிற சக்தி எல்லாமும் இதனிடமிருந்து வந்ததுதான். எனவே அந்த சக்தியை அம்பாளாக ஆராதிக்கிற போது எல்லா தேவதைகளின் அனுகிரகத்தையும் பெற்றுவிடலாம். சிருஷ்டி, ஸ்திதி, சம்ஹாரம் எல்லாம் அந்த ஒரே சக்தியிடமிருந்து உண்டானவைதாம். அதனால் அவர்களை பூஜிப்பதால் பிரம்ம, விஷ்ணு, ருத்ரர்களையும் பூஜித்ததாகிறது. இவள் ஆராதனையே சரஸ்வதி, லக்ஷ்மி ஆகியவர்களுக்கும் வழிபாடாகிறது. வித்யை, செல்வம் எல்லாம் பக்தனுக்கு சித்திக்கின்றன. அம்பாளை உபாசிப்பதால் கிடைக்காதது இல்லை. சாஸ்திரங்கள் இதிலே பல பலன்களை குறிப்பிட்டு சொல்கின்றன. அம்பாளை உபாசிப்பதால்
மிகவும் உத்தமமான வாக்கு சித்திக்கிறது. கவித்துவத்தை விசேஷமாக அனுகிரகிக்கிறாள். காளிதாசர் பூர்வத்தில் ரொம்பவும் புத்திமந்தமாக இருந்தார் என்றும், உஜ்ஜயினியில் காளியின் அனுகிரகம் கிடைத்தே அவர் கவிசிரேஷ்டரானார் என்றும் கதை கேட்டிருப்பீர்கள். ஊமையாக இருந்த மூகரும் அவள் அருளாலேயே க்ஷணத்தில் மகா கவியானார். தான் பெற்ற இன்பத்தை உலகமும் பெறும்படி செய்வது வாக்கு வழியாகத்தானே. இதனால்தான் மகா பெரியவர்களுக்கு அம்பாள் அருள் செய்தது மட்டுமின்றி அந்த பேரருள் அசடுகளான நமக்கும் பாய வேண்டும் என்ற கருணையிலேயே அந்த மகான்கள் தம் அனுபவத்தை பாடுவதற்கான வாக்குவன்மையும் வருஷித்தாள். கவித்துவம், சங்கீதம் முதலிய கலைகளெல்லாம் அம்பிகையின் அனுகிரகத்தால் உண்டாகின்றன. பொதுவாக இதற்கெல்லாம் சரஸ்வதியை அதி தேவதையாக சொல்கிறோம். இப்படிப்பட்ட சரஸ்வதி அம்பாளின் சன்னிதானத்தில் எப்போதும் வீணையோடு கானம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறாளாம். என்ன பாட்டுக்கள் பாடுகிறாள்? அம்பாளின் பெருமையை பற்றியா? இல்லை, மகா பதிவிரதையான அம்பாளுக்கு ஈஸ்வரனை பாடினாலே சந்தோஷம். அதன்படி வாணி ஈஸ்வர பிரபாவத்தை பாடிக்கொண்டே இருக்கிறாள். அம்பாள் அதை ரொம்பவும் ரசித்து ஆனந்தப்படுகிறாள். கேட்கிறவர்கள் ஆனந்திப்பதே பாடுகிறவனுக்கும் ஆனந்தத்தை தந்து மேலும் உற்சாகப்படுத்தும். அப்போதுதான் வித்வானுக்கு மேலே மேலே கற்பனை விருத்தியாகும். கேட்கிறவன் தப்பு கண்டுபிடிக்கிற மாதிரியே உட்கார்ந்திருந்தால் வித்வானுக்கு சுபாவத்தில் இருக்கிற பிரதிபா சக்தியும் போய்விடும். அம்பிகை ஆனந்தத்தோடு உற்சாகப்படுத்த சரஸ்வதி பரமார்புதமாக கானம் பண்ணிக்கொண்டே போகிறாள். அம்பாள் ரொம்பவும் சந்தோஷப்பட்டு தலையை ஆட்டிக்கொண்டு பேஷ் பேஷ் என்று வாய்விட்டு சொல்லிவிடுகிறாள். அவ்வளவுதான். அம்பாளுடைய அந்த வாக்கின் மாதுரியத்தில் சரஸ்வதியின் வீணாநாதம் அத்தனையும் ஒன்றுமில்லை என்றாகிவிடுகிறதாம். இப்படிப்பட்ட மதுர வாக்கு கொண்டவளுக்கு முன்பா என் வித்தையை காட்டினேன் என்று வெட்கப்பட்டு கொண்டு சரஸ்வதி தன் வீணையை உரையில் போட்டு மூடி வைத்து விடுகிறாளாம். விபஞ்சா காயந்தி என்று ஆரம்பிக்கிற சௌந்தர்ய லகரி ஸ்லோகம் இந்த சம்பவத்தை நாடகம் போட்டு காண்பிக்கிற மாதிரி வர்ணிக்கிறது. அம்பாளை உபாசிப்பதால் நம் ஆனந்தத்தை பிறர்க்கும் தர வைக்கிற சங்கீதம் முதலான சகல கலைகளிலும் எளிதில் சித்தி பெறலாம் என்பது அர்த்தம். அம்பாளை வழிபடுவதால் குரு பக்தி, பதிபக்தி இவையும் விசேஷமாக விருத்தியாகும். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. திருக்கடவுரில் திருமெய்ச்சூர் சென்ற பகுதியில் நம்ம அபிராமி பட்டர் அம்பாளை பார்த்து, தேவர்களில் மூத்தவர்களான பிரம்மா, விஷ்ணு, ருத்ரன் தொடங்கி மற்ற எல்லா தேவர்கள், தேவதைகள், அதுக்கப்புறம் முனிவர்கள், ரிஷிகள், இவர்கள் எல்லாரும் வணங்கி துதிக்கக்கூடிய அழகான புன்னகையுடைய அபிராமியே, நான் உனக்கு பக்தி செய்யும்படியா என்னை ஆண்டு கொண்டாய். அதனால நான் இந்த அடியை இனிமேல் வேற யாரோட சமயங்கள்லையும் கொள்கைகளிலும் பெருதுன்னு நினைச்சு நாங்க மயங்கி அங்க நான் போக மாட்டேன். எந்த பிற சமயங்களையும் நான் தழுவி அவர்களோடு சேர்ந்து நான் அந்த கூட்டத்தில் கலக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார்.
அப்படி சொன்னவர் இப்ப அடுத்து என்ன பண்ணி சொல்ல போறாருன்னா அம்பாளை பத்தி. அம்பாள் ஒன்றே பல உருவே அருளே அப்படின்லாம் பாடினார் இல்லையா? அப்பேற்பட்ட அம்பாளை நிறைய பேர் எப்படி எல்லாம் சொல்றா அப்படின்னாக்க, இவ கன்னி அப்படிங்கிறா, ஒரு சிலர் தாய் அப்படிங்கிறா, ஒரு சில பேர் உலகத்தெல்லாம் படைச்சவளா இருக்காவோ, ஆனா கூட இன்னும் கன்னியாவே சிறிய குழந்தை பெண் மாதிரியே இருக்கா அப்படிங்கிறா. அண்டச்சராசரங்கள் அத்தனைக்கு அன்னையாக இருந்தாலும் கூட அவளுடைய ஸ்தனங்கள் எல்லாம் தாமரை முட்டு போல இருக்கு அப்படிங்கிறா, அவருடைய கண் மான் போல இருக்கு அப்படிங்கிறா. இப்படி ஒருத்தர் ஒரு மாதிரி சொல்ற. ஆனா அப்பேற்பட்ட அம்பாளுக்கு முறைப்படி பிறவியும் கிடையாது, அந்த அம்பாளுக்கு மறைவும் கிடையாது. அப்படிப்பட்ட அம்பாளை இந்த மாதிரிலாம் அவருடைய இயல்புகள் எல்லாம் ஆராய்ந்து பார்க்க விரும்புறதுங்கிறது நம்முடைய ஆற்றலுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்ட மனோ வாசாம கோச்சராவோ. அப்படிப்பட்ட அந்த உண்மை ஸ்வரூபத்தை நம்ம நாடி விரும்புவது, ஆராய்ந்து பார்க்கறதுக்கு முயற்சி பண்றது, அவளை பத்தி இப்படிதானோ அப்படிதானோ இதுவோ அதுவோ அப்படின்னு நினைச்சு பார்க்கறது ரொம்ப ஒரு மாதிரியான வீணான முயற்சி. அது மாத்திரம் இது வெறும் நகைப்புக்கு உரியது. அது பார்த்தா சிரிக்கிற மாதிரி இருக்கு, சிரிப்புக்கு உடையது அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாடல சொல்ல போறார். இது 93வது பாடல். நம்ம 58வது பகுதியில பார்க்கறதா இருக்கும். அந்த பாடலை பார்த்துட்டு அதுல எத்தனை லலிதா சஹஸ்ரநாமத்துடைய நாமாவளிகள் இருக்கு அப்படிங்கறதையும் பார்க்கலாம் நம்ம இன்னைக்கு. நகையே இது இந்த ஞாலமெல்லாம் பெற்ற நாயகிக்கு முகையே முகிழ் முலைமானே முதுகண் முடிவில் அந்த வகையே பிறவியும் வம்பே மலைமகள் என்பதும் நாம் மிகையே இவள் தன் தகைமை நாடி விரும்புவதே. நகையே இது இந்த ஞாலமெல்லாம் பெற்ற நாயகிக்கு முகையே முகிழ் முலைமானே முதுகன் முடிவில் அந்த வகையே பிறவியும் வம்பே மலைமகள் என்பது நாம் மிகையே இவள் தன் தகமை நாடி விரும்புவதே. இந்த ஞாலம் எல்லாம், இந்த உலகங்களை எல்லாம், 14 உலகங்களையும், அத்தல்ல வித்தல்ல சுதல்லன்னு சொல்லக்கூடிய கீழே இருக்கிற லோகங்கள், பூஹு புவஹா சுவஹா மகா ஜனகான மேல இருக்கிற 7 உலகங்கள், இந்த 14 உலகங்களை எல்லாம் பெற்ற நாயகிக்கு, எல்லாத்தையும் படைத்தவள் அவள்தான். இன்று அருளிய அபிராமி, அத்தனை உயிர்களுக்கும் பிரம்மாண்ட ஜனனியாக இருக்கக்கூடிய அந்த அம்பாள், இந்த 7 உலகங்களையும் ஈன்றெடுத்த அந்த அம்பாளுக்கு முகில் முலை முகையே, அரும்புகின்ற அந்த தனபாரங்கள் தாமரை மொட்டு போல் இருக்கிறது, அவருடைய ஸ்தனங்கள் இரண்டும் தாமரை மொட்டுகள் போல் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்றதும், முது கண் மானே அவருடைய முதிர்ந்த கண், அவருடைய அருளோடு பொங்கி வழிகக்கூடிய கருணை கடலாக விளங்கக்கூடிய அவருடைய கண்கள் மான்களைப் போல மகிழ்ச்சியோடு இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்றதும், நகையே இது சிரிப்புக்குடையதுதான். நகையே இது நகையே, இது வெறும் சிரிப்புக்குடையது. சிரிப்புக்குன்னா அது பார்த்தா இப்படி இல்லாம சொல்றது அப்படிங்கிற மாதிரி நகைக்கிற மாதிரி இருக்கு. என்னது, இந்த உலகத்திலெல்லாம் படைச்ச அந்த தாயான அன்னைக்கு அவளுடைய சனபாகங்கள்லாம் தாமரை போட்டு போல இருக்கு அப்படிங்கிறதும், அதாவது அவள் இன்னும் கன்னியாக இருக்கிறாள்ங்கிறது. அப்புறம் முதிர்ந்த அவளுடைய கண்கள், அருட்கண்கள், அவளுடைய அரவிந்த கண்கள் இருக்கு, அது ஒரு மகிழ்ச்சியோட மான் போல மகிழ்ச்சியோடு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றதுமே இது வெறும் நகைப்புக்குரியதாக இருக்கிறது. முடிவில் அவளுக்கு முடிவே கிடையாது. அதே மாதிரி அந்த வகையே பிறவியும் அப்படித்தான். பிறவியும் அவளுக்கு பிறப்பும் கிடையாது, இறப்பும் கிடையாது. நம்மளமான மனிதர்களுக்கு தான் பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு, அப்புறம் வியாதி, இதெல்லாம் நமக்கு தான். அம்பாளுக்கு அது எதுவுமே கிடையாது. எல்லாத்துக்கும் அப்பாற்பட்டவளாக அவள் இருக்கிறாள்.
முடிவு இல் அந்த வகையே பிறவியும். எப்படி அவளுக்கு முடிவும் கிடையாதோ அந்த மாதிரி பிறப்பும் கிடையாது. அப்படி இருக்கச்ச நாம் மலைமகள் என்பதும் பம்பே. அவளை மலையரசனுடைய மகள் அப்படின்னு சொல்றதுலாம் வெறும் பம்பு தான். மலையரசனுடைய மகள் பார்வதி, காசியில் இருக்கக்கூடிய விசாலாட்சி, அப்புறம் இமவானுடைய புத்திரி, இப்படி நம்ம ஒன்னொன்னா அவளுக்கு அடைமொழிகள்லாம் சேர்த்து நம்ம இஷ்டத்துக்கு நம்ம விருப்பப்படி நமக்கு தோன்றியபடிலாம் சொல்றோமே, இது எல்லாம் வெறும் பம்பு. அவ வெறும் பரம்பொருள். அவளுக்கு இது எதுவுமே கிடையாது. நமக்காக அப்படி தோன்றாவா, தோன்றும்படியா செய்யறா. இவள் தன் திகைமை, இவளுடைய இயல்புகள் இருக்க, இவள் நிஜமாவே எப்படிப்பட்டவள், இவள் உண்மையில எப்படின்னுன்றத நாடி விரும்புது. ஆராய்ச்சி பார்க்கறதுன்னா ஆராய்ச்சி பண்றதுங்கிறது வெறும் மிகையே. இது நம்முடைய அறிவு ஆற்றலுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டதாக இருக்கிறது அப்படின்னு இந்த பாடல்களை சொல்றார். இதை மொத்தமா அந்த கருத்தை நம்ம பார்த்தோம்னா சேர்த்து பார்க்கும்போது இப்படி தெரியும் நமக்கு. இந்த உலகங்களை எல்லாம் ஈன்று அருளிய அந்த தாயாக பரமேஸ்வரியான அபிராமி அன்னைக்கு அவளுடைய சனபாரங்கள்லாம் தாமரை மூட்டு போல இருக்கு அப்படின்னு நம்ம கண்ணுக்கு அப்படி தோன்றது. அவ்வளவுதான். அவளுடைய அருளால நிரம்பி வழிந்த கருணை கடலாக வழங்கக்கூடிய அருட்கடலாக உள்ள அவருடைய கண்கள்லாம் மருட்சியோடு கூடிய மான்கள் போல இருக்கு, மானுடைய கண்ணு போல இருக்கு. இப்படிலாம் நம்ம சொல்றோமே, இதெல்லாம் வெறும் சிரிப்புக்குண்டானதுதான். அவளுக்கு முடிவு ஏதப்பா, அவளுக்கு முறைப்படி பிறவியும் கிடையாது. நம்ம கதையில கூட எல்லாம் பார்த்துருக்கோம். மலையத்வஜ பாண்டியன் அப்படி குளத்துக்கிட்ட வரும்போது அம்பாளை பார்த்தான் அப்படின்னு தான். அதே மாதிரி இமவான் மலையில அப்படி வளர்ந்த போது அவருடைய மனைவி மீனா அவட வரும்போது அம்பாளுக்கு ஒரு சிறு குழந்தையாக காணப்பட்டாள். அப்படிதான். எங்கேயுமே அம்பாள் 10 மாதம் அந்த அம்மா வயிற்றுலயோ இருந்து பிறந்து வளர்ந்தா அப்படிங்கறதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. அவளுக்கு பிறப்பு கிடையாது, அவ இறந்து போயிட்டான்னு கிடையாது. அம்பாள் வந்தா, இருந்தா, காட்சி தந்தா, மறைஞ்சு போயிட்டா அப்படின்னு தான் சொல்றாமே தவிர அம்பாளுக்கு முறைப்படியான பிறவியும் கிடையாது. அப்படி இருக்கச்சு அவளை போய் மலை மகள்ங்கிறதோ அப்புறம் இமவான் புத்திரிங்கிறதோ இதெல்லாம் ஒரு வேடிக்கையான சமாச்சாரமா இருக்குதெல்லாம் இப்படிலாம் சொல்றதெல்லாம் வீண் தேவையே இல்லை. இப்படி அவளுடைய இயல்புகளை எல்லாம் நம்ம ஆராய்ந்து பார்க்கவே கூடாது. ஏன்னா அது நம்முடைய அறிவுக்கு அப்பாற்பட்டவள், மனதுக்கும் வாக்குக்கும் எட்டாதவளாக இருக்கக்கூடிய இவளுடைய உண்மையான சொரூபத்தை நாடி விரும்புறது, ஆராய்ந்து பார்க்கறதெல்லாம் இல்லாத நம்ம வெறும் அவளுடைய தோற்றம் நமக்கு எப்படி தெரியுதோ அப்படி அவளுடைய உருவத்தை நம்ம மனதிலே பதித்து அதை அப்படியே வழிபடணும். அதை வழிபட்டா அதுவே போறோம். ஆராய்ச்சி எல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு ரொம்ப தெளிவா நமக்கு குருத்தரார் சொல்லிக் கொடுக்கிறார். நமக்கு என்ன பண்ணோன்னு, நீ இதெல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ண. நம்ம கூட பெரியவாள்லாம் சொல்லுவாள், வடைய சாப்பிடுன்னு எனக்கு தொடைய நீன்னு இருக்க அப்படின்னு சொல்லுவா இல்லையா. அது மாதிரி நம்ம அம்பாள் நமக்கு அருள் பண்றா. அந்த அன்னை இந்தந்த இடத்துல இந்தந்த மாதிரி காட்சி தன்றா. உனக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அந்த உருவத்தை உன்னுடைய மனதிலே நீ நிலைப்படுத்திக் கொண்டு அந்த உருவத்தை பதித்து அதை ஆராதித்து அதையே தியானித்து அப்படியே உருவமே இல்லாத ஒரு நிலையை ஆராதிக்கக்கூடிய நிலைக்கு நம்ம போகணும் அப்படிங்கிறத ரொம்ப அழகா இந்த பாட்டுல இந்த சர்வேஸ்வரியான அன்னை இருக்காளே அபிராமி அன்னை, அவளை இப்படி நம்ம கனாப்பனா யோசனை பண்ணாத, ஆராய்ச்சி பண்ணாத, வெறும வழிபடணும், சரண்டர் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். இதுல இருக்கக்கூடிய நாமாவளி எல்லாம் பார்த்தோம்னாக்க 285வது லலிதா சஹஸ்ரநாம நாமாவளி ஆபிரம்ம கீட்ட ஜனனி. பிரம்மா முதல் புழு பூச்சி வரை பல ஜீவன்களையும் அவள் ஈன்றவள், படைத்தவள். கீட்டம் அப்படின்னா நுண்ணிய கிருமி, புழு பூச்சி இதெல்லாம் இல்லையா. நம்ம மாணிக்க வாசகர் கூட அவருடைய சிவபுராணத்தை சொல்லுவார். என்னென்னவெல்லாமோ பிறவையெல்லாம் எடுத்து இழைத்தேன்னு, புழுவா பூச்சியா மரமா மிருகங்களாக தேவர்களாக முனிவர்களாக மனிதர்களாக இப்படி பல பிறவிகள் எடுத்து எடுத்து இழைத்தேன்னு சொல்வார் இல்லையா. அது மாதிரி எல்லா பிறவிகள் நம்ம எடுத்தாலும் எல்லா பிறவிக்கும் அன்னையாக இருக்கக்கூடியவள் இந்த அகில உலகத்தையும் படைத்து எடுத்த அந்த அம்பாள் தான். அவ பிரம்மாவையும் படைச்சா, அந்த சக்தி அவளுக்கு உண்டு. புழு பூச்சிகளையும் அவளே தான் படைச்சா, மற்ற எல்லா ஜீவன்களையும் அவளே படைக்கிறாள். அப்பேற்பட்ட சக்தி உடைய அவளை 285வது நாமாவளி ஆபிரம்ம கீட்ட ஜனனி. பிரம்மா முதல் புழு பூச்சி வரை எல்லாவற்றையும் ஈன்றவள் அப்படிங்கிறார். அவ அநேக கோடி பிரம்மாண்ட ஜனனி, பல கோடி பிரம்மாண்டங்களை எல்லாம் ஈன்றெடுத்தவள். இந்த பூலோகத்தை மாத்திரம் இல்ல, 7 14 லோகத்து மாத்திரம் இல்ல, அண்ட சராச்சரங்கள் முழுக்க எத்தனை மண்டலங்கள் இருக்கோ அத்தனையும் அவதான் படைச்சாள்னு 620வது நாமாவளி. அதனால்தான் அவளை விஸ்வமாதான்னு சொல்றார். விஸ்வமாதாங்கிறது 934வது நாமாவளி.
பல குழந்தைகளை பெற்ற தாய்க்கு அவருடைய ஸ்தனபாரங்கள் தளர்ந்து போகும் இல்லையா? ஆனா அம்பாளுக்கு அப்படி இல்லை, அப்படியே அரும்பு போல இருக்கு. செப்பும் கனக கலசம் போலும் அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா? அது மாதிரி செப்பு கலசம் கவுத்த மாதிரி இருக்குன்னு சொன்னா அவ இத்தனையும் ஈன்றாலும் பின்னும் அவள் இளமை மாறாதவளாக இருக்கிறாள். அதை போய் நம்ம வர்ணனெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. முதிர்ச்சி பெற்ற மகளுடைய கண்கள் எல்லாம் சலனமே இருக்காதான். ஆனா அம்பாளுக்கும் எந்த சலனமும் கிடையாதுன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. அவ அகில உலகத்தை மீண்டதுனால அவளுடைய பார்வை இங்கும் சரண் மீனாபலோச்சனா அப்படின்னு சொல்றது லலிதா சஹஸ்ரநாமத்துல. அவளுடைய கண்கள் இங்கும் அங்கும் நம்முடைய குழந்தைகள் அத்தனையும் நன்னா இருக்கான்னு அப்பப்ப பார்த்துட்டே இருக்கா அப்படின்னா அவளுக்கு மிருகாட்சின்னு பேரு. 561வது நாமாவளி. மான் போன்ற விழியை உடையவள். மிருகம்னா 2 அர்த்தம் உண்டு. மிருகம்னு மானுக்கும் சொல்றது, மிருகம்னா பொதுவான மிருகங்களுக்கும் சொல்றது. அதுல மிருக அக்ஷி மான் போன்ற கண்களை உடையவள். மான்களோட கண்கள் ஒரு இடத்துல நிற்காம அங்கேயும் இங்கேயும் மகிழ்ச்சியோடு அலைந்து கொண்டே இருக்குமா. அது மாதிரி அன்னையோட பார்வையில் எல்லா பக்தர்கள் மேலும் விழட்டும்ன்றதுக்காக கண்கள் சுழன்று சுழன்று இங்கேயும் அங்கேயும் போயிட்டு வருது அப்படின்றதுக்காக மிருகாட்சின்னா. அன்னை அகிலாண்டமும் ஈன்றவளாக இருந்தாலும் இளமை மாறாத இருக்கனால அவளுக்கு தருணின்னு பேரு. 558வது நாமாவளி. அன்னை அபிராமிக்கு பிறப்பும் இறப்பும் முடிவும் அந்தமும் ஆதியும் இல்லாதனால என்னைக்கு நிரந்தரமா அழிவற்றவளாக இருக்கிறாள். தன்னுடைய பக்தர்களுடைய பிறவி எனும் கடலை கடக்கும்படியாக அவள் ரொம்ப எளிதாக நமக்கு செய்கிறாள் இல்லையா? அப்பேற்பட்டவள். அவள் பிறவாதவள்னு சொல்றத 866வது நாமாவளி அஜாங்கிறது. நஜாயத்தே இது அஜா. அவள் பிறப்பே இல்லாதவள். நிருப்பப்ளவா, அவளுக்கு அழிவும் கிடையாது. நிருப்பப்ளவான்னா அவளுக்கு அழிவும் கிடையாது. இது 143வது நாமம். 136வது நாமாவளியில 136 அதுல நித்யான எப்போதும் இறப்பவள். நிர்நாசா 180வது நாமாவளி. அவளுக்கு முடிவு கிடையாது, அழிவே கிடையாது. நிர்பவா, அவ பிறப்பவளும் இல்லை. 174வது நாமாவளி. இதெல்லாம் பிரம்மத்தினுடைய அடையாளமாக சொல்லப்படுகிறது. 951ல சாஸ்வதி எப்போதும் இருப்பவள் அப்படின்னு சொல்ற. 634ல சைலேந்திர தனியா மலை அரசனுடைய மகள் அப்படிங்கிற. பர்வதராஜனுடைய மகள் சொல்றதுக்கு 246வது நாமாவளியில பார்வதி அப்படின்றது. இவ நம்ம அவளை பத்தி ஆராய்ச்சி பண்ணா அதுக்கெல்லாம் எட்டாதவள், மனதுக்கும் வாக்கும் எட்டாதவள்ங்கிறதுனால அச்சிந்திய ரூபா. நீ என்ன சிந்தனை பண்ணி ஆராய்ச்சி பண்ணாலும் சிந்திக்க முடியாத ரூபத்தை உடையவள்ங்கிறதுனால 554வது நாமாவளி அச்சிந்திய ரூபாங்கிறது. அவள் எந்த விதமான குண பேதங்களும் மற்றவள். சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ்ங்கிற முக்குணங்களை எல்லாம் அவள் தாண்டி இருப்பதனால நிர்குணான்னு அவளுக்கு பேரு. 139வது நாமாவளியில நிர்குணான்னு பேரு. அவளுக்கு அளவிடமா முடியாத கருணையை உடையவளா இருக்கனால அப்பிரமேயான 413வது நாமாவளி சொல்றது. இத்தனை நாமாவளி நமக்கு எதுக்காக கொடுத்திருக்காருன்னா, நம்ம வீட்டுல எல்லாம் குழந்தைகள்லாம் பிறந்த இந்த நாமாவளியெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம்னா இதுல இருந்து அம்பாளுடைய நாமத்தை ஒரு அரியதான ஒரு நல்ல நாமத்தை எடுத்து நம்ம அந்த குழந்தைக்கு வைக்கலாமே. அதுக்கு எவ்வளவு சுலபமா இருக்கு, நம்ம தேடிந்துதான் போக வேண்டாமே. அப்படி பல நாமாக்களை எல்லாம் கொடுத்துருக்கா. இந்த பாடல்ல கூட கிட்டத்தட்ட 16-17 நாமாவளிகள் லலிதா சஹஸ்ரநாமத்திலிருந்து எளிதாக அபிராமி பெற்றார் நமக்காக எடுத்து கையாண்டிருக்கார். நாம் இதெல்லாம் ஞாபகத்தை வச்சுட்டு அம்பாவோட ஸ்தோத்திரம் பண்ணி இந்த பாடல்களை எல்லாம் தினம் நம்ம படித்து பாராயணம் செய்தோமானால் நமக்கு அம்பாளுடைய கருணை என்றென்றும் எப்போதும் இருக்கும் என்று சொல்லி ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகாபிரிவா மகிமேல அவளோட பெருமையை பார்த்துன்னு வரத்தையே நமக்கு பல அபூர்வமான விஷயங்களும் கிடைக்கிறது. அதெல்லாமும் நமக்கு ஒரு பெரிய ஆச்சரியகரமாக இருக்குது. அதில் ஒன்று தான் பெரியவா ஸ்ரீசைலத்தில் இருக்கிறதே ஒரு ஆஞ்சநேய பக்தர் ஒரு பாம்போட பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணார். அதை எழுத்தாளர் பரணிதன்லாம் போய் அவரை பார்த்து அவரோட பேசி பழகி இந்த கதையெல்லாம் தெரிஞ்சுண்டா அப்படின்னு சொன்னோம். அந்த ஆஞ்சநேய உபாசகருக்கு
அவர் எப்போ நினைச்சாலும் பூஜை பண்றதையெல்லாம் சர்ப்பங்கள்லாம் வந்து அவருக்கு தரிசனம் கொடுக்கறது கூட இருக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்தோம். அதே மாதிரிதான் பெரியவா உபன்யாசம் பண்றதே ஒரு பெண்ணுக்கு பாம்பு குழந்தை பிறந்ததை பத்தியும் சொன்னா அப்படின்னு பார்த்தோம். ஒரு அம்மாவுக்கு பாம்பு குழந்தை பிறந்து அதை ஒரு நாளைக்கு இந்த அம்மா வெளியில போயிருக்கிறதே அந்த வீட்டுல இருந்த கிழவி தெரியாதனமா சுட சுட பாலை கொண்டு ஊத்துற இடத்துல அந்த பாம்பு படுத்து நிற்கிறது. அது மேல இடத்துல இந்த நாகேஸ்வரனை பார்த்திருக்க. பெரியவாள் வந்து பார்த்த அதே நாகேஸ்வரன் இந்த பெரியவா பாம்பு குழந்தையா பிறந்துன்னு சொன்ன அந்த குடும்பத்தை சேர்ந்த. அதுக்கப்புறம் அந்த குடும்பத்துல இதே ஞாபகம் நாகேஸ்வரன், நாகநாதன், நாகராஜன் இப்படியே பேரா இருக்கு. அப்படி இல்லாம இருந்திருக்கா அப்படின்னு பார்த்தோம். இது ஏதோ ஒரு பொய் கதை இல்லை, இதுலயும் இது மாதிரி சம்பவம் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறத நமக்கு தெரிஞ்சுது. இதெல்லாம் ஒரு நமக்கு நம்பிக்கை வரணும். இது மாதிரி ஏதான அமானுஷ்யமா நடந்ததுன்னா அது உடனே நமக்கு ஒரு கட்டுக்கதை மாதிரி இருக்கு. ஆனா கட்டுக்கதை இல்லைங்கிறதுக்காகவே ஈஸ்வர நியதி போல இருக்கு. பெரியவா பரணீதரன் சொல்ற பெரியவாள்கிட்ட போய் இந்த ஸ்ரீசைலத்துல இந்த பாம்பு உபாசகர் எல்லாம் பார்த்துட்டு வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் அந்த அனுபவத்தெல்லாம் பெரியவாள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறதே. இந்த பாம்பு கதை சொன்னா இப்போ 57 பெரியவா சொன்னா அப்போ அது ஒரு கதை மாதிரி இருந்தது. ஆனா இப்ப நேர இவரை பார்த்தோன்னே அதெல்லாம் கதை இல்லை நிஜமாவே இருக்கும்னு தோன்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் நான் கடலாடிக்கு போயிருக்கத்தே இந்த நாகேஸ்வரனை பார்த்தேன் அப்படின்லாம் சொன்னா பெரியவா அதை விட ஆச்சரியம். இப்போ 65ஆம் வருஷத்துல பேப்பர்ல வந்துருந்துதான். எங்கேயோ வடக்க ஒரு இடத்துல ஒரு ஊர்ல ஒரு பொண்ணுக்கு யாரோ ஒரு ஸ்திரீக்கு இதே மாதிரி ஒரு பாம்பு குழந்தையா பிறந்து வளர்ந்துருக்கு அப்படின்னு பேப்பர்ல வந்திருக்கு. இது ஒரு அதிசயமா நிகழ்ச்சி இப்ப கூட நடந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கறத பெரியவா சொல்லி அதை ஊர்ஜிதப்படுத்தினா அப்படின்னு பரணீதரன் சொல்லுவார். ஒண்ணு நாம தீர்மானமா வச்சுக்கணும், நம்ம கண்ணுக்கு தெரிஞ்சு நடக்கிறது தான் சத்தியம், மற்றதெல்லாம் பொய் அப்படிங்கிற பாவத்தை முதல்ல விடணும். நமக்கு சிலதெல்லாம் பிரகிருதியில அமானுஷமா நடந்தும் நடக்கலாம். இப்பயே பாக்குறோம், ராவணனுக்கு 10 தலை இருந்தது அப்படின்னா நமக்கு நம்பிக்கையா இல்லை. இப்படி இருந்தது அப்படி இருந்தது அப்படிலாம் சொல்றதே நமக்கு ஒரு கதை கட்டுற ஞாபகத்துல தெரியுது. இப்ப பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண்ணுக்குட்டிக்கு 2 தலை இருந்தது, ஒரு ஆட்டுக்குட்டிக்கு 2 தலை இருந்தது, 4 கால் இருந்தது, 8 கால் இருந்தது, எல்லாமோ மாதிரிலாம் பாக்குறோம். நமக்கே பார்த்தோன்னா திடீர்னு சில பேருக்கு 6 விரல் இருக்கு, இது மாதிரிலாம் இருக்கே. இதுக்கெல்லாம் என்னென்ன ரீசன் சொல்றது? இப்படி யாரோ ஒருத்தருக்கு 2 பேருக்கு சாம்பிளுக்கு இருக்கிறதுலேருந்தே இதெல்லாம் ஒரு நடக்கக்கூடிய ஒரு சாத்தியக்கூறு இருக்கு அப்படிங்கிறதுல நமக்கு ஒரு தீர்மானம் இருந்தா போறோம், அதுல ஒரு நம்பிக்கை வந்தா போறோம். அப்படிதான் இந்த ஸ்ரீசைலத்துல இருக்கிறது இது மாதிரி நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடக்க பெரியவாளோட யாத்திரை தொடர்றது. பெரியவா ஸ்ரீசைல முகத்வாரம் திரிபுராந்தகம் அப்படின்னு அந்த திரிபுராந்தகத்துல போய் க்ஷேத்திரத்துல பெரியவா தரிசனம் பண்ணிட்டா. அங்கேருந்து குண்டூருக்கு பெரியவா விஜயம் பண்ணினான். இந்த குண்டூர் விஜயம் பெரியவா பண்ற அன்னைக்கு அந்த வருஷம் பிளவங்க வருஷம் தமிழ் வருஷம் யுகாதி அன்னைக்கு, தெலுங்கு வருஷ பரப்பு அப்படிம்பாலே இந்த யுகாதி அன்னைக்கு, இந்த பிளவங்க வருஷ யுகாதி அன்னைக்கு பெரியவா குண்டூருக்கு விஜயம் பண்றதே அந்த குண்டூர் ஜனங்கள்லாம் பட்ட சந்தோஷம் அளவிட முடியாதது. தெலுங்கர்களுக்கு யுகாதிங்கிறது வருஷ பரப்பு ரொம்ப முக்கியமானது. அந்த வருஷ பரப்பு அன்னைக்கு பெரியவா வந்திருக்காளே, நம்ம ஊருக்கு விஜயம் பண்ணியிருக்காளே அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷம். ஒரு கோலாகல வரவேற்பு. அந்த கோலாகல வரவேற்பு யாரு தலைமையெல்லாம் நடந்தது அப்படின்னா வினபால சீதாராமையா அப்படின்னு ஒரு பக்தர், நம்பூர் காசி விஸ்வநாதம் அப்படின்னு ஒருத்தர், ஆஞ்சநேயலு செட்டி அப்படிங்கிற அந்த ஊர்ல வெள்ள வியாபாரம் பண்ணியிருந்தார் சூரிய நாராயணா அப்படின்னு. இவா எல்லாருமே சேர்ந்துன்னு ஒரு பெரிய கமிட்டி அமைச்சு பெரியவாளுக்கு மிகப்பெரிய ஊர்வலம்லாம் வச்சு இந்த குண்டூர்ல ரொம்ப விசேஷமா ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தா. இந்த யுகாதி அன்னியிலேருந்தே வசந்த நவராத்திரி ஆரம்பிச்சிடும். நவராத்திரி இந்த பங்குனி மாசம் அமாவாசை கழிச்சா மறுநாள் பிரதம யுகாதி பண்டிகை. அன்னியிலேருந்து ஆரம்பிச்சு வசந்த நவராத்திரி ஆரம்பிச்சுடுத்து. இந்த வசந்த நவராத்திரி 9 நாளும் பெரியவா வேற எங்கும் போக மாட்டா, ஒரே இடத்துல தான் இருக்கணும். அந்த குண்டூர்ல வசந்த நவராத்திரிய கொண்டாடினா. எங்க தங்கி இருந்தா அப்படின்னா குண்டூர்ல பார்வதிபுரம் அப்படிங்கிற இடத்துல ஸ்ருங்கேரி சங்கர மடம் இருக்கு. அந்த ஸ்ருங்கேரி சங்கர மடத்துல தான் பெரியவா இந்த வசந்த நவராத்திரிக்கா தங்கியிருந்தா. ரொம்ப விரிவா ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தா. யாகசாலைகள்லாம் ஏன்னா ஸ்ரீவித்யா ஹோமம், ராமமந்திர ஹோமம் இதெல்லாம் நடக்கும் இந்த நவராத்திரி சமயத்துல. அதுக்கெல்லாம் யாகசாலைகள்லாம் போட்டு பெரிய பந்தல் போட்டு 2000க்கும் மேற்பட்ட ஜனங்கள் உட்காந்து சௌரியமா உட்காந்து தரிசனம் பண்றாப்பெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி ரொம்ப விவரமா அங்க எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணப்பட்டிருந்தது. அந்த ஸ்ருங்கேரி சங்கர மடத்துல சிவனோட சன்னதி இருக்கு, சாரதாம்பா சன்னதி இருக்கு. இதெல்லாம் போய் பெரியவா
ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் 2 பேரும் தரிசனம் பண்ணிட்டு அந்த சிருங்கேரி மடத்துல உள்ள அந்த கோவிலுக்கு பெரியவா 2 வெள்ளி குத்தி விளக்கு காணிக்கையா சமர்ப்பணம் பண்ணினா. அப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு இந்த வசந்த நவராத்திரி முடிஞ்சோன்னு ஸ்ரீராம நவமி எல்லாம் பூர்த்தி ஆனோன்னு பெரியவா நேர கிளம்பி அடுத்தது அமராவதி அப்படிங்கிற க்ஷேத்திரத்துக்கு வந்தா. இந்த குண்டூர்லேருந்து 30 கிலோமீட்டர். இந்த அமராவதி இந்த வசந்த நவராத்திரி முடிஞ்சோன்னு மறுநாளே சந்திர கிரகணம் வந்துருத்து. இந்த சந்திர கிரகணம் வந்ததுனால நேர அமராவதிக்கு வந்தா. இந்த அமராவதிங்கிறது பெரிய க்ஷேத்திரம். அங்க சுவாமி அமரேஸ்வரர் அப்படின்னு பேரு. அமரர்கள் அப்படின்னாலே தேவர்கள் அப்படின்னு நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். தேவர்கள்லாம் பரமேஸ்வரன்ட்ட பிரார்த்தனை பண்ணி அவள்லாம் ஒரு சமயத்துல இந்த இடத்துல வந்து இது கிருஷ்ணா நதி தீரம். கிருஷ்ணா நதி இங்க தட்சிண வாகினியா ஓடுறது. இந்த தட்சிண வாகினியா ஓடுற இந்த கிருஷ்ணா நதிக்கரையில வந்து தேவர்கள்லாம் தபஸ் பண்ணி பரமேஸ்வரன் பிரத்யட்சமாக அவளுக்கு அனுகிரகம் பண்ணார். அப்போ தேவர்கள்லாம் வேண்டிண்டா. சாமானிய ஜனங்களும் கூட எல்லாரும் உங்களை தரிசனம் பண்ணி உங்களோட அனுகிரகத்தை அடையணும், நாங்கள்லாம் அடைஞ்சாப்புல அவளும் அனுகிரகத்தை அடையணும், அதனால இங்க லிங்காகாரமா எப்பொழுதும் இருந்து அனுகிரகம் பண்ணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ண தேவர்களோட பிரார்த்தனைக்காகவே பரமேஸ்வரன் அங்க அமரேஸ்வரா இருக்கார். தேவர்களுக்கெல்லாம் அனுகிரகம் பண்ணினதுனால தேவர்களுக்கு பிரார்த்தனையோட இருக்கிறதுனாலே அமரேஸ்வரர் அப்படின்னு பேரு. அந்த ஊருக்கு பேரும் அமராவதி அப்படின்னு பேரா இருக்கு. அந்த அமராவதிக்கு இன்னும் பெரிய விசேஷம்லாம் ஸ்தல புராணங்கள்ல சொல்லப்படுறது. துவாபர யுகத்துல துவாபர யுகம் இறுதியில கிருஷ்ணர் அவதாரத்தும் போது என்ன பண்ணா, சௌனகாதி மகரிஷிகள்லாம் நாரதர்கிட்ட போய் கேட்டா, எங்களுக்கெல்லாம் மோட்சத்துக்கு அடையறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு ஏதான ஒரு வழி சொல்லுங்க அப்படின்னு. மோட்சத்துக்கு அடையறதுக்கு வழி சொல்லுங்கன்னு சௌனகாதி ரிஷிகள் எல்லாமே நாரதர்கிட்ட கேட்கிறா. நாரதர் உடனே என்ன பண்ணினார், இந்த அமராவதி க்ஷேத்திரத்தோட மகிமையை சொல்லி அந்த கிருஷ்ணா நதியோட பெருமையை சொன்னார். இந்த கிருஷ்ணா நதி எப்படி உற்பத்தி ஆச்சு அப்படின்னா, சாட்சாத் கிருஷ்ண பரமாத்மாவோட ஆணையினால கிருஷ்ண பரமாத்மாவே உற்பத்தி பண்ணின நதி கிருஷ்ணா நதி. அதனாலதான் அவர் பேர்லயே இருக்கு போல இருக்கு. கிருஷ்ணா நதியை உற்பத்தி பண்ணினர். அது இங்க தட்சிண வாகினியா ஓடுறது. அப்பேற்பட்ட தேவதைகள் எல்லாமே பூஜை பண்ணி பிரதிஷ்டை பண்ணினா அமரேஸ்வரர் இருக்கார். இங்க போய் நீங்க கிருஷ்ணா நதியில ஸ்நானம் பண்ணிட்டு அமரேஸ்வர தரிசனம் பண்ணிட்டு இருக்கோ, உங்களுக்கு மோட்சத்துக்கு வேற ஒண்ணும் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு நாரதர் உபதேசம் பண்ணினதா அந்த ஸ்தல புராணம் சொல்றது. பெரிய 5 அடிக்கு 5 மீட்டர் அளவுக்கு வெள்ள செலவக்கல்லுல அமரேஸ்வரர் சுவாமி. அப்படி ஒரு மகிமை வாழ்ந்து இந்த அமராவதியில இந்த சந்திர கிரகணத்துக்காக கிருஷ்ணா நதியில ஸ்நானம் பண்ணி அமரேஸ்வரர்கிட்ட தரிசனம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பெரியவா 2 பேரும் இங்க வந்தா. இப்படி குண்டூர் விஜயத்தை முடிச்சுண்டு இந்த அமராவதியும் முடிச்சுண்டு பெரியவா வரத்தே அந்த அமராவதியில வந்திருக்கிறதே பெரியவாளுக்கு அங்கங்க போறதே ஏதோ அந்த உள்ளுள்ள சுவாமியை தரிசனம் பண்றது, தீர்த்தத்துல ஸ்நானம் பண்றது, இப்படி மத சம்பந்தமான இந்த ரிலீஜியஸ் விஷயங்கள தான் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் தான் பார்ப்பான்னு இல்லை. எல்லாத்தையும் அதுல ஹிஸ்டாரிக்கல்லேருந்து ஆரம்பிச்சு புராண ரீதியா அதுக்கு பெருமை இருக்கட்டும், ஹிஸ்டாரிக்கலா என்னென்ன இருக்குங்கிறதெல்லாமும் சொல்லுவா. அதுல பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சரித்திர ஆராய்ச்சியாளர்கள் மூலமா தெரிய வருது, இந்த அமராவதியில ஒரு காலத்துல பெரிய வித்யாபீடம் இருந்திருக்கு, அதாவது யூனிவர்சிட்டி இருந்திருக்கு, பெரிய யூனிவர்சிட்டி. அது பார்த்த கடிகாஸ்தானம் அப்படின்னு சொல்லுவா. அந்த கடிகாஸ்தானம் அங்க இந்த அமராவதியில இருந்திருக்கு அப்படின்னு சரித்திர ஆராய்ச்சி மூலியமா தெரியுது. அந்த கடிகாஸ்தானத்துல சைனா, ஜப்பான், இன்னும் சயாம், திபேத், ஸ்ரீலங்கா முதலான நாட்டுல உள்ள மாணவர்கள்லாம் வந்து இங்க வித்தைகள்லாம் கத்துட்டு போயிருக்கா அப்படின்லாம் நமக்கு ஆராய்ச்சி மூலியமா தெரியுது. அப்படி ஒரு இன்டர்நேஷனல் அப்படின்னு சொல்றா, சர்வதேச ஒரு பல்கலைக்கழகம் அங்க அமராவதியில இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறதையும் பெரியவா அப்ப சொல்றா. அதே மாதிரி பௌத்தர்களுக்கு, பௌத்த மத சம்பந்தமான பௌத்தர்களுக்கு எல்லாமும் இந்த அமராவதி அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு ஸ்தலமா இருந்திருக்கு ஒரு காலகட்டத்துல. அந்த அமராவதி யாத்திரையை முடிச்சுட்டு பெரியவா அடுத்தது போனது மங்களகிரிங்கிற இடம். நமது தேசத்துல நரசிம்மருக்கு முக்கியமா வச்சுண்டு 8 நரசிம்ம கஷேத்திரம் ரொம்ப பிரசித்தமானது, ரொம்ப முக்கியமானது. அந்த 8 நரசிம்ம கஷேத்திரத்துல ஒன்றும் இந்த மங்களகிரி அப்படிங்கிறது. இந்த அது மங்களகிரி அப்படின்னு ஒரு யானை மாதிரி, யானை படுத்துண்டாப்புல இருக்குமா அந்த மலை. அந்த யானை மாதிரி இருக்கிற மலை மேல நரசிம்மர் இருக்கு. இந்த மங்களகிரி நரசிம்மரை ரொம்ப சாதாரண ஜனங்களுக்கு கூட தெரியும், பானக நரசிம்மர், பானக நரசிம்மர் அப்படின்பா. அந்த மலை மேல ஒரு நரசிம்ம சுவாமி இருக்கார், ஆன வாயை பழந்துன்னு இருக்கிறாப்புல ஒரு நரசிம்ம சுவாமி உக்ர ரூபமா. இவெல்லாம்
நரசிம்மருக்கு பானகம் பிரீதி அப்படிங்கிறதுனால யாரு போனாலும் இந்த தரிசனத்துக்கு போறவாள்லாம் என்ன பண்ணுவா அப்படின்னா பானகத்தை கரைச்சி எடுத்துன்னு போக வேண்டியது. எடுத்துன்னு போய் அந்த நரசிம்மரோட வாயில விட்டாக்க இவ எத்தனை ஊத்துறாளோ அதுல பாதி வெளியில வந்துடும் இவாளுக்கு பிரசாதமா. இவ 1 லிட்டர் ஊத்தினா 1/2 லிட்டர் திரும்பி வரும், 1/2 லிட்டர் ஊத்தினா 1/4 லிட்டர் திரும்பி வரும், 100 மில்லி ஊத்தினா 50 வெளியில வரும். இப்படி யாரு எத்தனை ஊத்தினாலும் அதுல பாதி வெளியில வருது அப்படின்னு இது ஒரு அதிசயமா இருக்கு. அதுல வேடிக்கை இன்னொரு அதிசயம் என்ன அப்படின்னா, இத்தனை பேர் வர ஜனங்கள்லாம் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை பேர் வருவா, எத்தனை யாத்திரிகர்கள்லாம் வருவா, வந்து இது மாதிரி ஒரு அமானுஷமா ஏதோ ஒண்ணு நடக்கிறது, ஒரு சுவாமி விக்கிரகத்துக்குள்ள நாம ஊத்தினோம்னா அது உடனே திரும்பி வருது அப்படின்னா இது எதனால என்ன அப்படின்னு இந்த அதிசயம் பார்க்கறதுல எல்லாருக்குமே ஒரு ஆர்வம் இருக்கும் இல்லையோ. அதனால பணம் கொண்டு போகாத கூட அங்க போய் தானே கரைச்சி ஊத்துவா போல இருக்கு. இப்படி பிரசாதமா வரும் அப்படின்னு இது எல்லாருக்கும் ஒரு நம்பிக்கை, ஒரு ஆரோக்கியம் அப்படின்னு. இத்தனை பேர் பானம் கொண்டு ஊத்துறா, இத்தனை பானம் கீழே செஞ்சிருக்கலாம், எல்லாம் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் ஒரு எறும்பு கூட அங்க வராத இருக்கிற ஒரு அதிசயம் உண்டு. இப்படி இந்த மங்களகிரியில பானக நரசிம்மர் இதை போய் பெரியவா தரிசனம். அங்க ஒரு பெரிய புஷ்கரணி இருக்கு. அந்த புஷ்கரணியில ஸ்நானம் பண்ணி பெரியவா இந்த பானக நரசிம்மரை தரிசனம் பண்ணிட்டா அந்த க்ஷேத்திரத்தோட பெருமையெல்லாம் எல்லாருக்கும் எடுத்து சொல்லிட்டு அதெல்லாம் பண்ணிட்டு பெரியவா அடுத்து நேர விஜயவாடாக்கு வரா. விஜயவாடாங்கிறது பெரிய க்ஷேத்திரம். பஞ்சபாண்டவர்கள்ல ஒருத்தரான அர்ஜுனன் அவருக்கு சம்பந்தப்பட்டது இந்த விஜயவாடா. அர்ஜுனனுக்கு விஜயன் அப்படின்னு ஒரு பேர், வில்லுக்கு ஒரு விஜயன் அப்படின்னு சொல்றோம். விஜயன்கிறதும் அர்ஜுனனோட பேர் தான். இங்க பார்த்தேன்னாலே தெரியுது, பக்கத்துல ஸ்ரீசைலம் அப்படின்னா அர்ஜுனனுக்கு பாசுபதம் கிடைச்சது. இந்த விஜயவாடா இப்படி எல்லாம் ஒவ்வொரு இடத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்துல இருக்கிற ஒரே ஒரு ஆளுக்கு சம்பந்தப்பட்டது, ஒரு கதைக்கு சம்பந்தப்பட்ட லிங்கோடையே இருக்கு. அதனாலதான் பெரியவா பரணிதரன்ட்டு ஒவ்வொரு கோவிலுக்கும் ஸ்தல புராணம் இருக்கு, அதெல்லாம் விவரமா எழுது அப்படின்னு திருத்தல பெருமை அப்படின்னு ஒரு புஸ்தகம் எழுதினர். அதுல பார்த்தீங்கன்னா பெரியவா தான் சொல்றா. குறிப்பா அதுக்கு உதாரணமா சொல்றா. இப்ப தஞ்சாவூர் ஜில்லாலாம் எடுத்தீங்கன்னா கிராமத்துக்கு கிராமம் ஒரு பிரசித்தமான கோவில் இருக்கு. ஒவ்வொரு கோவிலுக்கும் அந்த கோவிலோட ஊரோட பெருமை, அந்த ஸ்தலத்தோட பெருமை, அங்க உள்ள தீர்த்தத்தோட பெருமை, அந்த க்ஷேத்திரமூர்த்தியோட பெருமை இதெல்லாம் சொல்லப்படுது. இதெல்லாம் ஸ்தல புராணம் அங்க ஒரு வழக்கத்துல இருந்துருக்கு. ஒவ்வொரு ஊருக்கு ஒவ்வொரு கதை சொல்றா. இதே பார்த்தேன்னா அந்த கதையெல்லாம் கோர்வையா எடுத்துன்னு பார்த்தா ஏதோ அதுல ஒரு பூர்ணமா ஒரு லிங்க் வருது. ஒரு ஊர் கதை தனியா இன்னொரு ஊர் கதை தனியா அப்படின்னு இல்லாத அந்த ஊர் கதையில அவ என்ன சொல்றாளோ அதுக்கு தொடர்புள்ளதா நிகழ்ச்சி நடந்ததா இந்த ஊர்ல கதை இருக்கு, இந்த ஊர்ல சொல்ற ஒரு நிகழ்ச்சிகளுக்கு தொடர்புள்ளதா அடுத்த ஊர்ல இன்னொரு கதை இருக்கு. அதை போலதான் இப்படி ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு லிங்க் இருக்கிறதுனாலே பெரியவா சொல்றா இதெல்லாம் பொய்யா இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை. அப்படி பொய்யா இருந்ததுன்னா ஒரு ஊருக்காரா சொல்ற கதையே அதோட கண்டினியூஷனே இன்னொரு ஊருக்காரா சொல்லியிருக்க மாட்டேன் நிச்சயம். என்ன எல்லாரும் ஊருக்காரான்னு சேர்ந்து நாங்க இது மாதிரி பொய் சொல்ல போறோம், நீங்க அதுக்கு அனுகூலமா இன்னொன்னு நீங்க ஒரு பொய் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதுவாளா என்ன? அதெல்லாம் பண்ண மாட்டா. இந்த ஸ்தல புராணத்தை எடுத்து பார்த்தாலே நமது புராண இதிகாசங்கள்லாம் உண்மை அப்படிங்கிறதுல நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை வராப்புல இருக்கும். அப்படி ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு லிங்க் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றா. இது எதுக்கு சொல்ல வந்தேன் அப்படின்னா, ஸ்ரீசைலமா இருக்கட்டும், விஜயவாடா இருக்கட்டும், அப்படி இருக்கட்டும் இப்படி இருக்கட்டும், இது மாதிரி பல க்ஷேத்திரங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அங்க சொல்ற கதைக்கெல்லாம் புராணங்களுக்கெல்லாம் லிங்க் ஒன்னோட ஒண்ணு ஏதோ ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கு அப்படின்னு தெரியுது. பெரியவா விஜயவாடாக்கு வந்தா 1967 ஏப்ரல் மாசம் 28 விஜயவாடாக்கு பெரியவா விஜயம் பண்ணினா. அங்க லப்பிப்பேட்டை அப்படிங்கிற இடத்துல வெங்கடேஸ்வர சுவாமி ஆலயம் அங்க பெரியவா தங்கி இருந்தா. அதுக்கப்புறம் அங்க டவுன்ல பழைய டவுன்ல கன்னிகா பரமேஸ்வரி கோவிலுக்கு பக்கத்துல அன்னச்சத்திரம் அப்படின்னு ஒண்ணு, அங்கேயும் பெரியவா தங்கியிருந்தா. இந்த லப்பிப்பேட்டையில நிறைய நாள் தங்கி அங்க சங்கர ஜெயந்தி எல்லாம் கொண்டாடி எல்லாம் பண்ணியிருக்கா. அங்க கிருஷ்ணா நதி ஓடுறது, கிருஷ்ணா நதியில ஸ்நானம் பண்ணி விஜயேஸ்வரர் அப்படின்னு சுவாமி, விஜயன் அர்ஜுனனுக்கு பேர் தான் சொன்னோம். இந்த ஊரே விஜயவாடாவா அவன் பேர்ல இருக்கு, அவர் பிரதிஷ்டை பண்ணின சுவாமியா இருக்கும். அதனால விஜயேஸ்வர தரிசனம் பண்ணிட்டா. அது மாதிரி பக்கத்துல ஒரு மலை மேல அம்பாள் க்ஷேத்திரம் கனகதுர்கா அப்படின்னு பேர். விஜயவாடால கனகதுர்கா ரொம்ப ஆந்திரால பிரசித்தமானது. இந்த கனகதுர்காவை வழிவா தரிசனம் பண்ணிண்டா வெற்றியை கொடுக்கக்கூடியவராச்சே. இந்த விஜயன் அப்படின்னு அவனுக்கு பேருக்கு ஏத்தாப்புலயே அங்க வெற்றிக்கு அதிதேவதையான வெற்றியை கொடுக்கக்கூடிய துர்கைக்கு ஆலயமா இருக்கு, கனகதுர்கையா இருக்கு. அந்த கனகதுர்கையை தரிசனம் பண்ணிட்டா.
அந்த வருஷம் சங்கர ஜெயந்தி மே மாசம் 14ஆம் தேதி, 1967 வருஷம் மே மாசம் 14ஆம் தேதி சங்கர ஜெயந்தி. அந்த சங்கர ஜெயந்திய விஜயவாடால ரொம்ப விமர்சையா பெரிவா கொண்டாடி வித்வத் சதஸ்லாம் வச்சா. சங்கர ஜெயந்தியில 5 நாளைக்கு ரொம்ப விமர்சையா பூஜையெல்லாம் நடக்கும். ஆச்சாரியால் எடுத்துன்னு போய் பக்கத்துல கிருஷ்ணா நதி தீரத்துல அபிஷேகம்லாம் பண்ணி ஊர்வலமா எடுத்துன்னு வருது. அது மாதிரி கார்த்தாலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நாள் முழுக்கலும் அன்னைக்கு பெரிய கொண்டாட்டமா இருக்கும், விசேஷங்கள்லாம் இருக்கும். இது இன்னி வரைக்கும் எப்பொழுதும் நடந்துட்டு இருக்கிறது. அதை போலதான் இந்த 67ஆம் வருஷமும் இந்த சங்கர ஜெயந்தியில விமர்சையா விஜயவாடால கொண்டாடப்பட்டது. அந்த விஜயவாடால நடக்கிறதே வித்வத் சதஸ்லாம் நடக்கும். அந்த வருஷம் வித்வத் சதஸ்ல மேட்டூர்ல எல்லாருக்கும் வேதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டு ஒரு வேத வித்து இருந்தார். அவரை பேர் முல்லவாசல் பிரம்மஸ்ரீ ராஜகோபால கணபாட்டிகள் அப்படின்னு பேரு. இவர் பல பேருக்கு வேதம் சொல்லி கொடுத்து பல வித்வான்களை உருவாக்கினவர். இந்த மேட்டூர் கணபாட்டிகளோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு 12 பேர் முதல் ரேங்க்ல தேறினவா எல்லாரும் இந்த வித்வத் சதஸ்க்கு வந்திருந்தா. அவளுக்கெல்லாம் ஆளுக்கு 2000 ரூபாய் சம்பாவனை பண்ணப்பட்டது. இன்னும் தக்க விதத்துல கௌரவம் எல்லாம் படுத்தி ஒரு பெரிய வித்வத் சதஸ்லாம் அப்ப அந்த வருஷம் நடந்தது. இந்த விஜயவாடாக்கு வரத்துக்கு முன்னால இந்த விஜயவாடா பக்தாலாம் என்ன நினைச்சிருந்தா, பெரியவாளுக்கு 1967ஆம் வருஷம் பெரியவாளோட பீடாரோகண வைர விழா அப்படிங்கிறது நாம முன்னாலேயே பார்த்தோம். பெரியவா 1907ஆம் வருஷம் பீடத்துக்கு வந்தா. 60 வருஷம் பூர்த்தியாச்சு 1967ஆம் வருஷம். அந்த வைர விழாவை ரொம்ப நாளா கொண்டாடணும் அப்படின்னு எல்லா நாட்டுல இருக்கிற எல்லா இடத்துல உள்ளவெல்லாம் ஆசைப்பட்டா. ஆனா பெரியவா அதை ஒன்றும் பெருசா என்கரேஜ் பண்ணல. அந்த பீடாரோகண வைர விழா அன்னைக்கு பெரியவா தான் அஹோபிலத்துல இருந்தா, நரசிம்மர் சந்நிதியில இருந்தா அப்படின்லாம் நாம பார்த்தோம். இந்த விஜய விழாக்காரெல்லாம் என்ன நினைச்சிருந்தா, 2 லட்சம் ரூபாய் கலெக்ட் பண்ணி பெரியவா என்ன சொல்றாளோ அவளுக்கு பிடிச்சாப்புல அது ஒரு காரியத்துக்கு உபயோகப்படுத்தணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு பெரியவாள்கிட்ட சொன்னா. பெரியவாளுக்கு இந்த விஷயம் தெரிஞ்சோன்னு என்ன பண்ணிட்டா, பண்ணப்படாது அப்படின்னுட்டா. அதெல்லாம் இது மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பத்தை வச்சுட்டு இத்தனை ரூபா டார்கெட்டை வச்சுட்டு இப்படி கலெக்ட் பண்ணோம் அப்படி கலெக்ட் பண்ணோம் அது மாதிரிலாம் பண்ணவே கூடாது, ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு விட்டா. அப்போ 60,000 ரூபாவா கலெக்ட் பண்ணி வச்சிருந்தா. இப்போ கலெக்ட் பண்ணிட்டு கலெக்ட் பண்ணது திருப்பி கொடுக்க வேண்டாம், இதுக்கு மேல இனிமேல் இதை 2 லட்சமா பண்ணுங்கிறதுக்குலாம் முயற்சி பண்ணாதீங்க, அப்படியே விட்டுருங்க அப்படின்னு. சரி, இப்போ இந்த 60,000 கலெக்ட் பண்ணதை என்ன பண்றது அப்படின்னா, அப்பதான் பெரியவா என்ன பண்ணினா, குருக்ஷேத்திரத்துல வடக்க இருக்கிற குருக்ஷேத்திரத்துல தானே அர்ஜுனனுக்கு கீதோபதேசம் பண்றாப்பலையும் அங்க பிரதிஷ்டை பண்ணுச்சுன்னா, பக்கத்திலேயே ஆதிசங்கரருக்கும் ஒரு மண்டபம் பிரதிஷ்டை பண்ணுச்சுன்னா, அதுல மண்டபம் கட்டி அதுல ஆதிசங்கர் பிரதிஷ்டை பண்ணுச்சுன்னா. ஏன்னா முதல்ல கீதையை சொன்னது பகவான் கிருஷ்ணர். அதுக்கப்புறம் ஆதிசங்கர பகவத் பாதால் அந்த கீதைக்கு பாஷ்யம்லாம் பண்ணி அந்த கீதையோட தாத்பரியம் என்ன, அதுல என்ன இருக்கு, சத்தியமான கருத்து இருக்கு அப்படிங்கிறத கீதா பாஷ்யம் பண்ணினார் இல்லையா. அதனால ஒரிஜினலை சொன்னவருக்கும் அங்க இருக்கணும், சந்நிதி இருக்கணும், அதுக்கு பாஷ்யம் பண்ணின ஆச்சாரியாளுக்கும் சந்நிதி இருக்கணும். அப்படிங்கிறதுனால இந்த குருக்ஷேத்திரத்துல கீதோபதேசத்தை சிற்பமா வடிக்க சொல்லி அங்க பிரதிஷ்டை பண்ண சொல்லி ஆதிசங்கருக்கும் ஸ்தாபனம் பண்ணா. அதுக்கு இந்த 60,000 ரூபாயை உபயோகப்படுத்திக்க சொன்னா. இதுதான் பெரியவாளோட மனோபாவத்தை காமிக்கிறது. அவரோட பாவம் எவ்வளவு வசந்ததா இருக்கு அப்படின்னு. எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் தனக்குன்னு எதுவும் இல்லாத, அது ஏதோ சமுதாயத்துக்கு ஒரு நல்ல காரியத்துக்கு, லோகத்துக்கு ஒரு தர்மத்துக்கு உபயோகமா இருக்கணும் அப்படின்னே தான் இருக்கா. அந்த விஜயவாடாக்காரா என்ன பண்ணினா, 2 நினைச்சிருந்தா. ஒண்ணு 2 லட்சம் ரூபாய் கலெக்ட் பண்ணி அதை பெரியவா சொன்னபடி பெரியவாளுக்கு பிடிச்சாப்பல அதை செலவழிக்கணும். இன்னொன்னு பெரியவாளுக்கு பெரிய எதிராஜனா தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தம்னு அவதாரம் பண்ணி சக்கரவர்த்தியா இருந்து தேசம் முழுக்கலும் யாத்திரை பண்ணி தர்மம் நிலைச்சு நிற்கிறாப்புல பரிபாலனம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. எவர் ஒருத்தர் தர்ம பரிபாலனம் பண்றாரோ அவ ராஜாக்கு சமம் தானே. அவளுக்கு ராஜாவுக்கு உண்டான மரியாதையெல்லாம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு தானே சாஸ்திரம் சொல்றது. ராஜாவே தானே பாவிக்கணும்னு சொல்றது. அந்த ராஜா வேற யாரும் இல்லை, பரிபாலனம் பண்றதுனாலேயே அவர் மகாவிஷ்ணு ஸ்வரூபமா சொல்லியிருக்கு. பரிபாலனம்ங்கிறது திருமூர்த்திகள்ல விஷ்ணுவோட வேலையா இருக்கிறதுனால யாரு ஒருத்தர் நல்லது பண்ணி காவந்து பண்றாளோ காப்பாத்துறாளோ அவ விஷ்ணு ஸ்வரூபம் அப்படின்னு நினைக்கணும் அப்படின்னு பாவிக்கணும்னு சாஸ்திரம் சொல்றது. அதனாலதான் இவ சன்னியாசிகளா இருந்தா கூட தர்மத்தை பரிபாலனம் பண்றதுனால இவாளுக்கு எதிராஜன் அப்படின்னு சக்கரவர்த்தியா வச்சு அவளை சிம்மாசனத்துல உட்காத்தி வைக்கிறது, அவளுக்கு கிரீடம் வைக்கிறது,
பட்டாபிஷேகம் பண்றது, யானை மேல ஊர்வலம் வைக்கிறது, பல்லாக்கில் வைக்கிறது, இது மாதிரி ராஜ விருதுகள்லாம் கொடுக்கறதுங்கிறது சாஸ்திரமா இருக்கு. அதனால இந்த விஜயவாடாக்காரா என்ன பண்ணினா நவரத்னம் அழிச்சு தங்க கிரீடம் பண்ணி பெரியவாளுக்கு இந்த பீட்டாரோகண வைர விழால நவரத்னத்தினால கிரீடம் பண்ணி அர்ப்பணம் பண்ணணும்னு அவ ஆசைப்பட்டு இந்த கிரீடத்தையும் பண்ணிவிட்டா. அப்புறம் 2 லட்சம் ரூபாய் வசூல் பண்ணி பெரியவாளுக்கு காணிக்கையா கொடுத்து நல்ல விதத்துல செலவழிக்கணும் ஆசைப்பட்டா. ஆனா பெரியவா அந்த வசூல் வேண்டாம் அப்படின்ட்டா. இந்த கிரீடம் பண்ணி வச்சதுனால இவாளோட வற்புறுத்தலுக்காக தன்னோட இளவரசான ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் பெரியவாளுக்கு அந்த கிரீடத்தை சாத்த விஜயவாடால பெரியவாளுக்கு இந்த நவரத்ன கிரீடம் காணிக்கையா செலுத்தப்பட்டது. இந்த 1967ஆம் வருஷம் இந்த கிரீடம் சிம்மாசனம் அது இது அப்படின்னு காஞ்சி காமகோடி பீடாதி விதிகள் அவளுக்கு பகவத்பாதா காலத்திலேருந்து இவாளுக்கு இந்த ராஜா சின்னம் எல்லாம் இருந்தா கூட அவ ஞானிகளா இருக்கிறதுனால யோகீஸ்வராளா இருக்கிறதுனால அதை ஒன்றும் அதிகமா பாராட்டிண்டு அதை வச்சுன்னு ஒரு பெருமையா அவ கொண்டாடிண்டு அதை உபயோகப்படுத்தின்றது இல்லை. எல்லாம் இருக்கு, ஏதோ முக்கியமான காலகட்டங்கள்ல மட்டும் அவ உபயோகப்படுத்துறதா இருக்கு. இது அவளோட ஞான முதிர்ச்சியை காமிக்கிறதுன்னு சொல்லி அப்பேற்பட்ட விஜயவாடால இவாள் கோலாகலமா நடந்த இந்த விழாவுக்கு அப்புறம் பெரியவா தன்னோட யாத்திரையை தொடர்றா. அதை நாம தொடர்ந்து பார்க்க போறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். கீர்த்தி திருவகவல். தில்லை மூதூர் ஆடிய திருவடி பல்லுயிரெல்லாம் பயின்றனன் ஆகி எண்ணில் பல்குணம் எழில் பெற விளங்கி மண்ணும் விண்ணும் வானோர் உலகும் துன்னிய கல்வி தோற்றியும் அழித்தும் என்னுடையிருளை ஏறத் துறந்தும் அடியார் உள்ளத்து அன்பு மீது குடியா கொண்ட கொள்கையும் சிறப்பும் மன்னு மாமலை மகேந்திரம் அதனில் சொன்ன ஆகமம் தோற்றுவித்து அருளியும் கல்லாடத்து கலந்து இனிது அருளி நல்லாளோடு நயப்புறவெய்தியும் பஞ்சப்பள்ளியில் பால்மொழி தன்னொடும் எஞ்சாது ஈண்டும் இன்னருள் விளைத்தும் கிராத வேடமொடு கிஞ்சுகவாயவள் விராவு கொங்கை நல் தடம் படிந்தும் கேவேடராகி கிளிரது படுத்தும் மாவேட்பு
எழுத்தாகிய ஆகமம் வாங்கியும் மற்றவை தம்மை மகேந்திரத்து இருந்து உற்ற ஐமுகங்களால் பணித்து அருளியும் உற்ற ஐமுகங்களால் பணித்து அருளியும் நந்தம் பாடியில் நான் மறையோனாய் நந்தம் பாடியில் நான் மறையோனாய் அந்தமில் ஆரியனாய் அமர்ந்து அருளியும் வேறு வேறுருவம் வேறு வேறு உருவம் வேறு வேறு இயற்கையும் நூறு நூறாயிரம் இயல்பினதாகி ஏருடை ஈசன் புவனியை உய்ய ஏருடை ஈசன் புவனியை உய்ய ஊருடை மங்கையும் தானும் வந்து அருளி குதிரையை கொண்டு குடநாடதன் இசை சதுர்பட சாத்தாய் தான் எழுந்தருளியும் வேலம் புத்தூர் விட்டேறு அருளி கோலம் போலிவு காட்டிய கொள்கையும் தர்ப்பணம் அதனில் சாந்தம் புத்தூர் விற்பொரு வேடற்கு இந்த விளைவும் மொக்கணி அருளிய முழுத்தழல் மேனி சொக்கதாக காட்டிய துன்மையும் அரியோடு பிரம்மர்க்கு அளவறி உண்ணா நரியை குதிரை ஆக்கிய நன்மையும் ஆண்டு கொண்டு அருள அழகுரு திருவடி பாண்டியன் தனக்கு பரிமாவிற்று ஈண்டு கனகம் இசையப் பெறா அது ஆண்டான் எங்கோன் அருள் வழி இருப்ப தூண்டு சோதி தோற்றிய தொன்மையும் அந்தணனாகி ஆண்டு கொண்டு அருளி இந்திரஞாலம் காட்டிய இயல்பும் மதுரை பெருநன் மாநகர் இருந்து குதிரைச் சேவகனாகிய கொள்கையும்
ஆங்கு அது தன்னில் அடியவட்காக பாங்காய் மண் சுமந்து அருளிய பரிசும் உத்தரகோசமங்கையுள் இருந்து வித்தக வேடம் காட்டிய இயல்பும் பூவணம் அதனில் பொலிந்து இருந்து அருளி தூவணமேனி காட்டிய தொன்மையும் வாத ஊரினில் வந்து இனிது அருளி பாதச்சிலம்பு ஒலி காட்டிய பண்பும் திருவார் பெருந்துரை செல்வனாகி கருவார் சோதியில் கரந்த கள்ளமும் பூவலமதனில் பொலிந்து இனிது அருளி பாவநாசம் ஆக்கிய பரிசும் தண்ணீர் பந்தச் சயம் பெற வைத்து நன்னீர் சேவகன் ஆகிய நன்மையும் விருந்தினாகி வெண்காடு அதனில் குருந்தின் கீழ் அன்று இருந்த கொள்கையும் பட்டமங்கையில் பாங்காயிருந்து அங்கு அட்டமா சித்தி அருளியதுவும் வேடுவனாகி வெண்டுரு குண்டு வேடுவனாகி வேண்டுரு குண்டு காடது தன்னில் கரந்த கள்ளமும் மெய் காட்டிட்டு வேண்டுரு கொண்டு தக்கான் ஒருவன் ஆகிய தன்மையும் ஓரி ஊரின் புகந்தினிதருளி பாரிலும் பாலகன் ஆகிய பரிசும் பாண்டூர் தன்னில் ஈண்ட இருந்தும் தேவூர் தென்பால் திகழ்தரு தீவில் போவார் போலம் கொண்ட கொள்கையும் தேனமர் சோலை திருவாரூரில் ஞானம் தன்னை நல்கிய நன்மையும் இடைமருது அதனில் ஈண்ட இருந்து படிம பாதம் வைத்த அப்பரிசும் ஏகம்பத்தின் இயல்பாயிருந்து பாகம் பெண்ணோடு ஆயின
பரிசும் திருவாஞ்சியத்தில் சீவர இருந்து மறுவார் குழலியோடு மகிழ்ந்த வண்ணமும் திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல். மூன்றங்கிலங்கு நயனத்தன் மூவாத பாந்தங்கு தேவர்களும் காணாமலர் அடிகள் தேன் தங்கு தித்தித்து அமுதூரி தான் தெளிந்தங்கு ஊந்தங்கு நின்றூருக்கும் உத்தர கோசமங்கை போந்தங்கு இடை மருது பாடி குலமஞ்சை போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் ஏகபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே.
பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.